वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीचरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा और परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीचरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। समस्त दादा मानक मोर अंतर हृदयर अंतस्थल आंतरिक आनंदित जयगुरु। आशा करे समस्ते यही झड़ जंजालमय मायामोह रे घेरी रही संसार रे समस्त को निज परिवार और स्वपारिपार्श्विक को लेकिन श्री श्री ठाकुर को नहीं आनंद रे दिन जापन करुअछंती। आउ एही आनंद रे रहिबा, शांति रे रहिबा, स्वस्थ रहिबा यही परम प्रेममय श्रीपाद पद्म रे मोर एकांत प्रार्थना रखे। आज जो विषयटी नहीं कि आपण मान सम्मुख में आसी सीटा हूँ परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर तांको सी हस्त रे लिखि जाइतिबा सत्यनिष्ठन गोटे बाणी। एई बाणी पाठ मध्यरु आम्भे माने जानि पारिबु जे किपरि भावरे निष्ठा बढ़ेबा, निष्ठा काहाकू कहंती एवं निष्ठा अंध हेबाटा कौन। आमे माने विभिन्न प्रकार संस्कार रे संस्कृत होई अछु, अभ्यास रे अभ्यस्त होइकी आम जीवनटा से अभ्यासर दास होई परिचालित करुछु निज जीवन को। एई चलनी मध्यरे आम मानक भितरे अनेक प्रकार कुसंस्कार मध्य रही जाइछि। संस्कार कौन जहा अभ्यास करी 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 अभ्यस्त हो जाइछि। वंशानुक्रमिक भाव रे पूर्वपुरुष मानकर जहा संस्कार अभ्यास सेगुड़िक गुणसूत्र माध्यम रे आम भितर रही अछि। एगुड़िक संस्कार तो यही संस्कार मध्य अनेक प्रकार कुसंस्कार मध्य अछि। परम प्रेममय जो बाणीटी देइछथि से बाणीटी होछि निष्ठा रख किंतु निष्ठांध हुओ नाही। निष्ठा रख किंतु निष्ठांध हुओ नाही। एई कथाटी परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव किपरि भाव रे व्याख्या करछथि ताहा आपण मानक सम्मुख रे तोଳି धरबी। एठी हम जानि परबु निष्ठा अर्थ कोन आ निष्ठांध कोन। ठीक अछि। तो एई बाणीटी पाठ एवं आलोचना रे प्रवेश करिबा पूर्व मोर गोटे प्रार्थना समस्त दादा माँ मानकु जदि आपण माने कोठरु देखुछंती सुनुछंती एवं केमिति लागिला किपरि अछंती आपणकर चिंताधारा मंतव्य जदि प्रकाश करते मु निजकु धन्य मन करिबी। तो दयाकरी आपण माने टिके जणाइबे यही मोर प्रार्थना। तो आसंतु आज से बाणीटी पाठ करिबारे आगे जीवा। ठाकुर कहउचंती निष्ठा रख किंतु निष्ठांध हुओ नाही। यही बाणीटी पाठ होला परे परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव दीपा बागची को आलोचना करिबा पई कहले। आलोचना करिबा कहले से कहले जे मु स्कूल को जाए से छात्री निष्ठा रखिबा पाई स्कूल को जाए, विद्यालय को जाए। श्री श्री पितृदेव कहउचंती स्कूल को जाउछु निष्ठा रखिबा पाई ना विद्या अर्जन करिबा पाई। टिके चुप रही कहले ठीक कहिछु किंतु बुझेई की कहिबु तो निष्ठा अर्थ कौन। टाण आवेग आसक्ति। श्री श्री पितृदेव कहउचंती किपरि टाण ताहले टाण तो रहिबा पड़िबो, टाण तो थिबार अछि। निष्ठा मध्यरे केतोटी कथा अछि जेमिति निह अछि आउ स्था अछि। स्था आसुछि स्था रु। नि माने नियत कौन सी कार्य रे नियत लागी रहिबा। स्कूल रे जाउछ दिने हुए तो तुमर
ସହପାଠୀ କେହି ରାସ୍ତାରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତାପରେ ସ୍କୁଲରେ ଖବର ଦେବି। ସେତେବେଳେ ହିଁ ସ୍କୁଲରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନିଷ୍ଠାନ୍ଦତା ନ ରଖି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରଣୀୟ ତାହା କରିବାକୁ ହେବ। ଅଭିଧାନରୁ ନିଷ୍ଠା ଅର୍ଥର ଶବ୍ଦଟି ଦେଖି କହିଲେ, ନିଷ୍ଠା ଅର୍ଥ ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅନୁରକ୍ତି। ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା ଅର୍ଥ ନିୟତ ଲାଗି ରହିବା। ଏଥର ଏହି ବାଣୀଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ନନୀଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ କଲେ। ନନୀଦା କହୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ଅର୍ଥ ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହିବା। ଗୋଡ଼ା ବା ନିଷ୍ଠାନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ନିଷ୍ଠାନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା। ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁର ବଙ୍ଗଳାରେ ସମବେତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦିଏ। ମୁଁ ଘରରୁ ଠାକୁର ବଙ୍ଗଳା ଟିକେ ଦୂରରେ। ଆସିବା ବାଟରେ ଘଡ଼ି ଦେଖିଲି 12 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି। ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଠାକୁର ବଙ୍ଗଳାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗଉଛି, ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଖପାଖରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଛୁଆଟିକୁ କାଖେଇଲି। ମନେ ହେଲା ତାର ହାତଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଭୀଷଣ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ବାଡ଼ିରେ ସମବେତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନ ଗଲେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦିଏ, ସେଇଟା ଆଉ ଆଜି କରିପାରିଲିନି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଇଗଲି ତାକୁ। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡାକ୍ତର ମହାଶୟ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତି ଥାଉ ସେ ଛୁଆ ପଡ଼ିଥାଉ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଗୋଳାମୀ ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିଷ୍ଠା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇନଥାନ୍ତା, କହି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘଟଣାଟି କହିଲେ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ତା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପେନସିଲ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେ ପେନସିଲଟି ହଜିଗଲା କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ପାଇ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଇ ପିଲାଟି ତାର ବନ୍ଧୁକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପେନସିଲ ଦେଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଦାମିକିଆ। ଆଉ ସେ ତା ବନ୍ଧୁଠାରୁ ଯେଉଁ ପେନସିଲଟି ହଜିଯାଇଛି ସେଇ ପେନସିଲଟି ହିଁ ମାଗୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାହା ସେଇ ଛୁଆଟିକୁ ସେଇ ପେନସିଲଟା ହିଁ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ହଜିଯାଇଛି। এইটা କ'ଣ? এইଟା ହେଉଛି ନିଷ୍ଠାନ୍ଧତା, ଗୋଳାମୀ। ଗୁରୁକର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କହିଲେ। ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅର 103 ଡିଗ୍ରୀ ଜ୍ୱର, ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଆବଲ ତାବଲ ୟା ସେୟା ଭୁଲ ବକୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଦ୍ରଲୋକଟି ଏଇ ଘର ସେ ଘର, କେତେବେଳେ ବାରାନ୍ଦାରେ, କେତେବେଳେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଏମିତି ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆସି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବେଶ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଣି ଢାଳିଲା ପରେ ସେ ତାର ଜ୍ୱର ଟିକେ କମି ଆସିଲା। ତାପରେ ଡାକ୍ତରକୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ବିପଦ ଆସିଲେ ତାର ପ୍ରତିକାର କିମ୍ବା ପ୍ରତିବିଧାନ ନ କରି ଏକମାତ୍ର ପୁଅଟି ଯଦି ମରିଯାଏ, ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ଛଟପଟ ହେଲେ ଗୋଳାମୀ କରିବା ହିଁ ହେବ। ଗୋଳାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍ଠା ଅନ୍ଧରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବ।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିଲେ। ଛୋଟ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ମଶାରୀ ମଧ୍ୟରେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକି ସେଠି ଶୋଉଥିଲେ। କେମିତି କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଭାଇଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିକିରି ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ନିଆଁ ନିଆଁ କହିକି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଆଖପାଖରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସେ ମଶାରୀ ଭିତରେ ଡରିକିରି କେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ଆଉ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ? ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଇ ଇଆଡ଼େ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାର ନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି, ସଂସ୍କାର ଅଛି, ନୁହଁ କି? ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାର ନାହିଁ, ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଅଛି। ଯେମିତି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଛାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଅଛି। ତ ହଠାତ୍ କ'ଣ ମନେ ହେଲା ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କ'ଣ ମନେ ହେଲା ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଗଲି ଏବଂ ମଶାରୀଟାଙ୍କୁ ଛିଣ୍ଡି ପକାଇଲି। ଛିଣ୍ଡି ପକାଇକି ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଯଦି ଗୋଡ଼ାମି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍ଠାନ୍ତତା ପାଇ ବସିଥାନ୍ତା, କାହା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାନ୍ତତା? ସେଇ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାର ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ବା ନିଷ୍ଠା, এইটা যদি ମୋତେ ପାଇ ବସିଥାନ୍ତା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣୀ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ ଜଳିକିରି। ନିଷ୍ଠା ତାହା ହିଁ ଯେଉଁଠି ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସତ୍ ଆଚରଣ ନ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା। ଏହା ଛଡ଼ା ଖାଇବା ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି এই ନିଷ୍ଠା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ନିଷ୍ଠାନ୍ତତା ବା ସୂଚୀବାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ବିସ୍ତାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି। ନିଷ୍ଠାଟା କୋଉଠି କ'ଣ ତାର ମୂଳ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି। ନିଷ୍ଠା କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଏହିସବୁ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ତ ବୁଝିପାରିଲୁ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଇବାର କଥାଟା କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେଇ କଥାଟା କହିକି ମୁଁ ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ। ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବାହାରେ, ତ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗାର ଟିକେ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ନେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ହୋଲ୍ଡର, ଠିକ ଅଛି। ସେଠି ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ମା ମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ପତ୍ର ନେଇକରି ଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲି ସେଠିରୁ ସେ ମା ମାନେ ପ୍ରାୟ 4-5 ହାତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, କି ତାଠୁ ଆହୁରି କମ୍ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, 3-4 ହାତ ହବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସିଆଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ମା ଏମିତି କରିକି ଉଠିଲେ, ମାନେ ସତର୍କତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସାବଧାନତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କାଳେ ଛୁଇଁଦେବନି ତ। এই ଯେଉଁ ଭାବଟା, এই ଭାବରୁ କ'ଣ ପରିବେଶଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା, ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯାଉଥିଲି ମୋତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ଏବେ କଥା ହେଲା କ'ଣ? ସଦାଚାରୀ ହୁଅ କିନ୍ତୁ ସୂଚୀବାଈଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। এই কথাটা অর্থাৎ নিষ্ঠা রখ সদাচারে, সদাচার নিষ্ঠা রখ কিন্তু নিষ্ঠান্ধ হুଅ ନାହିଁ। ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ଏମାନେ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବି, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବଟା ମୋର ମନରୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଜଣେ ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ହୋଲ୍ଡର ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ରଖନ୍ତି, ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତି, ସିଏ
ଅନ୍ନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ କଦାଚାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସିଏ ମାଛ ମାଂସ ସବୁ କିଛି ଖାଆନ୍ତି, ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରକାର ଆଚାର ଆଚରଣ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ହୋଲ୍ଡର ଯଦି ଭାତଟାକୁ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି ବା ଛୁଆ ହେଇଯାଏ ହେଲେ କେହି ଖାଇବେନି। এইগুড়াক হল গোড়ামি, নিষ্ঠান্ধ। ঠিক আছে, তো আশা করে সমস্তে বুঝিপারিথিবে। নিষ্ঠা রখ কিন্তু নিষ্ঠান্ধ হুও না, এই কথাটি পরম প্রেময়ଙ୍କୁ মথারে রেখে সমস্তে আনন্দ রহতু, ଏହା কହି মোর আলোচনা এটি শেষ করছি। সমস্তে ভালো রহবে। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম।